جو انسانی تاریخ ہے اس میں مختلف مراحل آتے ہیں. یہ تو ایک ڈیفینٹ چیز ہے, اصولی چیز ہے. کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے ہڑتال کرنے کی, پڑے گی ضرورت, تو اسٹریٹجک تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف یہی ہڑتال ہی اپنا مطلب یہ بنائیں گے, روٹین بنائیں گے, پھر باقی چیزیں کیسے چلیں؟ ایک ارینجمنٹ رکھا ہوا تھا 47 کے بعد, تاکہ ایک کچا دھاگا تھا ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ, ہندوستان اور کشمیر کے ساتھ, کشمیر اور پاکستان کے ساتھ ایک کچا دھاگا تھا. انہوں نے اس کچے دھاگے کو ختم کر دیا, کچا دھاگا ہی کاٹ دیا. جب کچا دھاگا بھی نہیں ہے تو آپ کیسے رابطہ قائم کر سکتے؟ جب یہاں پہ وہ ایک دور آ گیا, بہت ہی وہ سخت ترین دور تھا, ملیٹنسی کا دور تھا, حالات بہت خراب تھے. اس دوران جو خون خرابہ ہوا, میرے 2 بھائی اس دوران میں شہید ہو چکی ہیں, ہماری ساری پراپرٹی ختم ہو چکی ہے, 5 مکان, 8 دکان, 4 باغ. دوستو آداب, کشمیر انفلٹرڈ کے اس تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں نذیر گنائی. ہماری کوشش اس پروگرام میں یہ رہتی ہے کہ ہم مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہاں پہ بلائیں, ان سے بات کریں, ان سے بات چیت کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ان کا رد عمل اوورآل اس سوسائٹی کو لے کے ہے. اور خاص طور سے آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت ایک خاص مہمان موجود ہے. انہوں نے مسلم یونائٹڈ فرنٹ یعنی کہ مف کے انڈر الیکشن لڑا, اور ان کا ماننا ہے کہ 15 سے زائد ہزار ووٹوں سے یہ جیت رہے تھے اور اس الیکشن کو رگ کیا گیا. اس کے بعد یہ ان کی وابستگی جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ رہتی ہے, اور ریسنٹلی انہوں نے جموں کشمیر یونائٹڈ فرنٹ اس کو قائم کیا اور اسمبلی الیکشنز کو بھی لڑا. آپ ہیں پریزیڈنٹ اینڈ سوشل پولیٹیکل ورکر عبدالخالق حنیف صاحب. حنیف صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا جو سیاسی سفر ہے, خاص طور سے شعوری آپ جو ہے جماعت کے ساتھ وابستہ رہے, اور کسی ایک مرحلے پہ جماعت نے آپ کو باہر بھی کر دیا, اس پہ بھی بات کریں گے. کب سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے, ہمارے ناظرین کو بتائیں. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی, اور میں یہ مختصراً پریسائزلی کوشش کروں گا کہ آپ کو میں بتا دوں. میں تو خارجن سوناواری میں پیدا ہوا ہوں. 1949 میری تاریخ پیدائش ہے. ابتدائی دور, ابتدائی بچپن اور تعلیم خارجن میں ہی رہی ہے, پرائمری, مڈل, ہائر سیکنڈری. اچھا. تو اس کے بعد میں سوپور کالج میں نے پری میڈیکل کیا ہے. پھر میں نے مائگریشن کر کے ایس پی کالج سری نگر میں سائنس میں گریجویشن کی ہے. اچھا. ود فل میڈیکل. تو اسی دوران ایس پی کالج کے ایام کے دوران ہی میں ویسے تو ایک اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھا. اس کے بعد جماعت کے ساتھ انہی دنوں اس طرح سے تعلق رہا کہ کچھ لٹریچر میں نے پڑھا ایس پی کالج کی لائبریری سے, تو تھوڑا تھوڑا متاثر ہونے لگا. پھر جب فارغ ہو گئے تو اسی دوران ہم نے وہاں پہ جماعت کے ساتھ تھوڑے سی باضابطہ آپ رکن ہو گئے. نہیں ابھی نہیں تعلق ہو گیا. ڈائریکٹلی تو رکن وہاں کوئی بنتا نہیں ہے, بالکل, یہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ چلا سلسلہ 70 سے. تو 71 میں مجھے امیدوار لیا گیا جماعت میں, امیدوار رکنیہ. اچھا. تو پھر اینڈنگ 71 مجھے کئی میں تحصیل بنایا گیا, تحصیل سیکریٹری. اس کے بعد 72 میں
पहली बार मैंने जमात के मैंडेट पे इलेक्शन लड़ा है। 72 में? यस। तब मैं बहुत छोटा था। तो दूसरी तरफ से मेरा अंकल था। आपके अपोनेंट आपके अंकल थे? कांग्रेस के, हाँ हाँ। मरहूम अब्दुल अजीज परी साहब, एडवोकेट। हाँ हाँ। हालांकि उनने बहुत सारी कोशिश की कि नहीं आप सियासी मैदान में मत आ जाओ, यूँ किया वो करो ये करो। मैंने कहा नहीं, ये तो जमात को मैंने देखा है, एक नज़रियाती जमात है और एक बाउसूल जमात है। यहाँ हर लिहाज से अदल इंसाफ का निज़ाम है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने उसको समझा नहीं। आपने जब चूंकि जमात की आपने बात की और आप ने ये भी कहा कि जमात एक ऐसी तंजीम है जहाँ पे अदल इंसाफ का भरपूर एक उसका नज़रिया जो है वो इसका है कि भरपूर उसका ख्याल रखा जाता है। उसके बाद आपका जमात से एक्सपेल होना वो क्या था? हाँ, बुनियादी जमात ने आपको क्यों एक्सपेल किया? बुनियादी तौर पे क्या है, मैं तो कॉलेज पीरियड से एक लिबरल माइंडेड रहा हूँ। जब यहाँ पे वो एक दौर आ गया, बहुत ही वो सख्त तरीन दौर था, मिलिटेंसी का दौर था, हालात बहुत ख़राब थे। उस दौरान जो खून खराबा हुआ बहुत ज़्यादा, तो मुझे उसके साथ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो जमात को थी तो आप? नहीं, जमात को भी नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो ये चीज़ें अच्छी तरह से अनसुनी कर रहे थे। नहीं, अनसुनी भी नहीं, वो तो हालात ने उनको मजबूर कर दिया कुछ, वो कह नहीं पाए। मसलन मैं बताता हूँ, मेरे 2 भाई उस दौरान में शहीद हो चुके हैं, हमारी सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है, 5 मकान, 8 दुकान, 4 बाग, भाइयों के समेत पौने 200 कनाल लैंड, बागायती लैंड, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह वगैरह। आपने कश्मीर के मसले पे भी एक आर्टिकल लिखा, कुछ उस पर आपने शाया भी किया, जिस पे आपको पहले जमात ने उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में भी। नहीं, सिर्फ एक आर्टिकल ही नहीं, मैंने मीटिंग्स में, जमात की मीटिंग्स में जमात के ज़िम्मेदारों से मैंने बात करी। उस वक्त के अमीर जमात GM भट्ट साहब थे, अभी भी हयात हैं। भट्ट साहब का बोलबाला था जमात में। और गिलानी साहब थे। गिलानी साहब चूँकि हुर्रियत के साथ वाबस्ता थे, जमात की तरफ से ही थे। मैंने सब लोगों को कहा कि हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, जो हमने पहले 1972 में, 71 में, इवन 70 से पंचायत इलेक्शन में हिस्सा लिया है, बाकी इलेक्शनों में हिस्सा लिया, इंतखाबात में हिस्सा लिया है, फिर 72 में असेंबली इलेक्शन में, फिर 77 में पार्लियामेंट इलेक्शन में, उसके बाद बाकी इलेक्शंस में। तो हमें वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए और उसके ज़रिए से हमें कश्मीर के हवाले से भी बात करनी चाहिए। लेकिन अगर गिलानी साहब पहले इस पे कायम थे कि वही हमें अडॉप्ट करना है, जैसे कि वो इलेक्शन में आए थे। हाँ, तो फिर आए ही नहीं, वो तो इलेक्ट हो गए। वो तो असेंबली में एक मौके पे 5 जमात के मेंबर, असेंबली मेंबर थे, तो उनमें वो डिप्टी लीडर था, कारी सैफुद्दीन साहब लीडर थे। तो फिर जब माफ का इलेक्शन हो गया, उसमें भी गिलानी साहब कामयाब हो गए, उसके बाद भी वो कामयाब हो गए। 90 तक तो वो असेंबली में रहे हैं, एज असेंबली मेंबरों से काम किया है। अगर उस वक्त ये ठीक था, फिर क्यों गलत हो गया? इसी पे मेरा इख्तिलाफ रहा। ये मेरे ख्याल से शायद ये कुछ लोगों को, चंद लोगों को पसंद नहीं आया। तो आपका मानना था कि हमें डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। और फिर 2000 में जब मेरे वो मज़ामीन आ गए, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी स्ट्रेटजी से, हमारी पॉलिसी से इख्तिलाफ कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, पॉलिसी से नहीं, मैं स्ट्रेटजी पे इख्तिलाफ कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए।
تو اسٹریٹجی میں بہت کچھ تھا. اسٹریٹجی میں ہڑتال بھی تھے, اسٹریٹجی میں بنز بھی تھے, اسٹریٹجی میں یہ بھی تھا کہ بہت سارا ایک بہت بڑا کلائنٹ تھا. تو آپ کا ہر نہیں, دیکھیے یہ چیزیں حالات کے مطابق ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, آتی ہے. میں چونکہ طالب علم ہوں, اس وقت بھی طالب علم ہوں, تاریخ کا بھی طالب علم ہوں. صحت کی ناسازی کی وجہ سے کم مطالعہ رہتا ہے, ورنہ میری عادت تھی اور میرا جو ڈیلی وہ مطالعہ کا ایک شیڈیول تھا, میں تو 100-150 پیج ڈیلی پڑھتا تھا. ماشاءاللہ, اتنا میں مطالعہ کرتا تھا. اس لیے میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو انسانی تاریخ ہے اس میں مختلف مراحل آتے ہیں. یہ تو ایک ڈیفینٹ چیز ہے, اصولی چیز ہے. کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے ہڑتال کرنے کی, پڑے گی ضرورت, تو اسٹریٹجک تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف یہی ہڑتال ہی اپنا مطلب یہ بنائیں گے, روٹین بنائیں گے, پھر باقی چیزیں کیسے چلیں گی؟ تو آپ تو خود ہی اپنے سوال کا جواب دے رہے کہ کبھی پھر تو وہ بھی ایک آپشن تھا کہ ہاں کبھی ایک الیکٹورل پروسیس میں حصہ لینا ایک آپشن تھا, نہیں ہے. ہاں, تو کیا اس پہ بھی اختلاف تھا آپ کا؟ نہیں, دیکھیے یہ کیا ہے, یہ جو اسے دوری ہے, آج جو سارا ورلڈ ہے, جب ہم گلوب پہ نظر ڈالتے ہیں اس میں سب جگہ پہ ایک جمہوری طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. بالکل, یہ الگ بات ہے کہ کہاں کتنی جمہوریت چلتی ہے, کتنا اس کا مطلب اثر و رسوخ ہے, لیکن اصولی طور پہ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وی شوڈ ایکٹ ڈیموکریٹکلی. آپ نے جموں کشمیر یونائٹڈ فرنٹ کو آپ نے لانچ کیا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو 18 سے 2018 ہاں مسلم یونائٹڈ فرنٹ کو انسپائر کر کے ہی, لیکن اس میں آپ کے کچھ کینڈیڈیٹس بھی میدان ایگزیکٹلی. اس سے پہلے ہم نے 2002 جو الیکشن تھا اس میں میں نے بطور کشمیر ریزولوشن موومنٹ کے چیئرمین کے 23 کینڈیڈیٹ لانچ کیے اسمبلی کے لیے. کشمیر ریزولوشن موومنٹ, ہاں, KRM. تو ہم نے الیکشن فائٹ کیا. تو اس کے بعد کچھ ایسے حالات رہے کہ ہم لو پروفائل پہ رہے, کیونکہ یہاں جو لوگ آگے آ گئے تو میرے خیال سے ان نے اس طریقے سے کشمیر کی نمائندگی نہیں کی ہے, نہ کر سکے جیسے کرنی چاہیے تھی. تو اس لیے ہم لو پروفائل میں رہے. تو پھر 18 سے ہم نے یہ ایک اسی کا مطلب دو چار گروپس مل کے ہم نے جموں کشمیر یونائٹڈ فرنٹ بنایا, جس کا میں اس وقت بھی پریزیڈنٹ ہوں. اس کے حوالے سے ہم نے جموں کشمیر کی طرف سے پارلیمنٹ کے لیے اپنا ایک کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کیا تھا, ڈاکٹر قاضی اشرف صاحب, جو سائنٹسٹ ہیں, آنکالوجی کے ڈاکٹر ہیں. نہیں ہے بہت, ہی از اے ویری ویل ریڈ گائے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جماعت کا جب آنا اور خاص طور سے جب سیاسی میدان میں ان کا لیٹلی اترنا پھر سے کہاں پہ کوتاہیاں رہی, آپ مانتے ہیں میرے خیال سے یہ ایک اچھا موو ہے. اچھا, یہ اچھا موو ہے, لیکن وہاں پہ بھی جماعت ڈیوائیڈ. ہاں, یہی تو بدقسمتی کی بات ہے. انہیں سب لوگوں نے جو بھی اختلاف کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ ہیں, ان سب لوگوں کو مل بیٹھ کے ایک طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تاکہ ڈیموکریٹکلی ہم آگے بڑھیں. جماعت بہن ہے, کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں, کوئی لوگوں کی اتنی خدمت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ رکاوٹیں ہیں. جب ہم سیاسی طور پہ ایک ڈیموکریٹک راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں مواقع زیادہ مل جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ جماعت پر سے بین بھی اٹھے گی. آپ کی نظر میں جموں کشمیر کے, اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کچھ شائع بھی کیا اس پہ جموں کشمیر مسئلہ اور اس پہ آپ کا رد عمل, کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے حساب سے کیا ریزولوشن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو اس کے بارے میں اس وقت جو ایک تو عالمی جو حالات ہیں انٹرنیشنل سطح پہ وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جو برصغیر کے حالات ہیں, پھر جو ہمارے
अपने हालात हैं आर पार जम्मू कश्मीर के, ये इस वक्त मेरे ख्याल से एक नाजुक दौर से गुजरे, बहुत ही नाजुक दौर से। इसमें तो जहाँ तक मेरा ख्याल है डायरेक्टली तो हमारा कोई रोल ही नहीं बनता है, जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई डायरेक्टली कोई रोल नहीं बनता है, मेरी राय। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली है। वो इस तरह से है कि जब हमसे पूछा जाएगा, बुनियादी तौर पे ये इंडिया और पाकिस्तान को इस पर गौर करना है, टेबल पे आना है। और मैंने ये कहा है, मैंने हिंदुस्तान के बड़े लोगों से भी ये बात कही है। मैंने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को कहा है, उन दिनों पाकिस्तान के हाई कमिश्नर काजी अशरफ जहांगीर हुआ करते थे, अच्छा, उनसे मैंने 3 घंटे मीटिंग की है, कई और साथी कश्मीर के लेके, जिसमें हमारे साबिक हाई कोर्ट के बार प्रेसिडेंट थे, नहीं नज़ीर रोंगा साहब, अच्छा, नज़ीर रोंगा साहब, या बाकी लोग थे। तो हमने उनको बात कही, हमने समझाया उनको कि इस तरह से कोई, हालांकि मुझे तो काजी अशरफ साहब ने बरमला उस मीटिंग में कहा कि यू आर सेइंग हनीफ साहब, यू आर कंसिडर्ड टू बी राइट हैंड ऑफ गिलानी साहब, योर एक्सलेंसी, आई डू से ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। कहा फिर आपका पुराण क्या है? मैंने कहा इस तरह से पुराण है, आपको टेबल मैनेज करना चाहिए, टेबल पर बात करनी चाहिए, इस तरह से कोई मसला हल नहीं हो जाएगा। मैंने ये कहा है। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन दिनों, डॉक्टर आदर्श सेन आनंद, उसके साथ हमारी मीटिंग हुई। मैंने उसको भी कहा, हनीफ साहब आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि ये जो खून खराबा हो रहा है, चाहे बॉर्डर पे कोई बंदा मरे, हिंदुस्तान का मरे, पाकिस्तान का मरे, तो मरता है ना इंसान। अच्छा, जो ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में हालात रहे और अब आपके जो यहाँ पे सियासी पार्टियाँ हैं, उनका मानना ये है कि हम आर्टिकल 370 या अपने स्टेटहुड को लेके धरने दे रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताएंगे कि हमें ये हक है कि ये रिस्टोर करे। मेरी नज़र में ये छोटी सी बात है, छोटी बात है। एक अरेंजमेंट रखा हुआ था 47 के बाद, 47 के बाद, ताकि एक कच्चा धागा था, कच्चा धागा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान और कश्मीर के साथ, कश्मीर और पाकिस्तान के साथ एक कच्चा धागा था। उन्होंने उस कच्चे धागे को ख़त्म कर दिया, कच्चा धागा ही काट दिया। जब कच्चा धागा भी नहीं है तो आप कैसे राब्ता कायम कर सकते हो? नज़ीर साहब और हनीफ साहब के दरमियान एक कच्चा धागा है। जब मैं समझता हूँ कि नज़ीर साहब की पोजीशन, जो मेरा अपोनेंट है, इसकी पोजीशन मजबूत है, मैं इस कच्चे धागे को ढीला करता हूँ। जब मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोर हो गया मेरा अपोनेंट, मैं इसको खींचता हूँ और कटने नहीं देता। अच्छा, तो मतलब मकसद यही कि कटने नहीं देना है। यस, और हमने काट दिया, ये नहीं काटना था, ये मेरी राय है। और उसी कच्चे धागे को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, Exactly. हनीफ साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपने ख़यालात ज़ाहिर किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत तवील सफ़र है और इस सफ़र के लिए बहुत प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। आपका भी शुक्रिया, आपके नाज़रीन का भी शुक्रिया, बहुत बहुत आपके सामईन का भी शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आप किसी भी वक्त मुझे बुला सकते हैं, तफसील से और बात करें। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जो है हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम मुख्तलिफ जो है तबका है फ़िक्र से वाबस्ता लोगों को यहाँ पे बुलाएं, उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द कश्मीर एंड द लैंड ऑफ कश्मीर एंड द पॉलिटिकल हैपनिंग्स ऑफ कश्मीर। आप कश्मीर अनफिल्टर्ड को देखते रहें, अपना प्यार बांटते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।